Hello everyone, welcome back to Nammalax Bangalore Presents current issue of the day episode number 206. ಇವತ್ತಿನ 206ನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಜೇನ್ ಗುಡಾಲ್. Recently, Jane Goodall, a renowned primatologist, anthropologist, and a conservationist, died of natural causes. So, I will take this opportunity to throw a light upon her life. Her pioneering research on chimpanzees redefined our understanding of human evolution and behavior. She is a very important and renowned personality in anthropology. But today, as a students of not only anthropology but as UPSC, we will discuss her significance and what is her contribution to the world and the conservation as well. So let us start the video. In the deep forest of Tanzania, a young woman once sat silently by a stream with a notebook in her hand, eyes fixed on a family of chimpanzees. She wasn't a scientist by training. She had no PhD, no laboratory, but no funding, but an ideas which is very important. That is empathy and love for natural environment, which is the most important thing that is required for an anthropologist. And also an unshakable curiosity and an unbroken bond with the natural world. That woman was none other than Jane Goodall. And her full name was Dame Jane Morris Goodall. She was born in April 3, 1934. April 3, 1934 in England. She was born in London 1934 and she was fascinated by animals from the childhood. She was actually inspired by movies such as Tarzan and Dr. Dolittle. She always dreamt of studying animals similar to these characters. ಸೊ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಟಾರ್ಜನ್ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೂಲಿಟಲ್ ಮೂವಿಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಏಮ್ ಇತ್ತು, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಟು ಲಿವ್ ಅಮಾಂಗ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಅವರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಂತ ಅವರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋ ಫಾರ್ಮಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ನೋ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ನೋ ಫಂಡಿಂಗ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದೀಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಸರ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ remember the time period 1950s and 1960s ಅಲ್ಲಿ it was very difficult for women to learn and women to get a degree, especially in such extraordinary degrees. Okay, that was extraordinary degrees in PhD in animal studies. So she had certain issues. Okay, issues ಆಗಲಿ ಫಂಡಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ in 1960 when she met Dr. Louis Leakey, who, like students of anthropology might know him already. He is a famous paleontologist, who was a famous paleontologist and paleoanthropologist as well. And he guided her to Gombe National Park in Tanzania. So this is where she made history. Gombe National Park ellide, it is present in Tanzania in Africa. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ she made significant discoveries about chimpanzees, which is remembered even now and which is studied in depth for students of anthropology. Next, in 1960, at the age of just 26-year-old, she began research in Gombe National Park in Tanzania under the mentorship of, as I told you, Dr. Louis Leakey, the paleoanthropologist. Her fieldwork revolutionized our understanding of primate behavior and human evolution. So she began studying wild chimpanzees in Tanzania. She had just binoculars with her, and what she used to do was, for the first 2-3 months, she used to just sit and observe the chimpanzees. Sit and observe. Why? She wanted to gain trust of chimpanzees. ಸೊ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ಪಡೆಯೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಚಿಂಪಾಂಜೀಸ್, ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಸಿ ಗೆಟ್ಸ್ ದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಚಿಂಪಾಂಜೀಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. So she sat there, just observed them and got the trust of these chimpanzees. And then she discovered that chimpanzees can make and use tools as well. This is the famous study of Jane Goodall, gestural tool used by chimpanzees. ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. This is one of the famous discoveries of Jane Goodall ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, and observed emotions, social hierarchies and complex relationships.
ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊಸೈಟಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್ಸ್. ಇವಳ ಸ್ಟಡಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಇವರ ಸ್ಟಡಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೊಸೈಟಿಗಷ್ಟೇ ಸೊಸೈಟಿ ಅನ್ನೋದು ಸೀಮಿತ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊಸೈಟಿ ಅನ್ನೋದು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಇವರ ಸ್ಟಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೋ ಸೊಸೈಟಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಬಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸಚ್ ಆಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಆಗಲಿ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಟೂಲ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಗಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅನಿಮಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವರಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಕೀ ಡಿಸ್ಕವರೀಸ್ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಟೂಲ್ ಯೂಸ್ ಬೈ ಚಿಂಪಾಂಜೀಸ್. ಸೊ ಶಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮ್ಯಾನ್ ದ ಟೂಲ್ ಮೇಕರ್ ಐಡಿಯಾ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಥ್ನೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಿದ್ರು. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎಂತಾರೆ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಥ್ನೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವರು ಸ್ಟಡಿಡ್ ಡಿಸ್ಕವರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕವರೀಸ್ ಮೇಡ್ ಆನ್ ಚಿಂಪಾಂಜೀಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ದ ಟೂಲ್ ಮೇಕರ್ ಐಡಿಯಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಿ ಫೌಂಡ್ ದಟ್ ಇವನ್ ದ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಚಿಂಪಾಂಜೀಸ್ ವೇರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ಟೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ದಿರುವಂತ ಟೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಟೂಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಕೂಡ. ಅಂಡ್ Goodall observed that chimpanzees were making and using sticks. ಏನ ಕಟ್ಟಿಗೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಸ್ಟಿಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಟು ಫಿಶ್. ಓಕೆ, ಮೀನನ್ನು ಹಿಡಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಟಿಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದೆಮ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಯೂಸ್ಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಟು ಫಿಶ್ ಟರ್ಮೈಟ್ಸ್. ಸಾರಿ, ಫಿಶಿಂಗ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಫಿಶ್ ಟರ್ಮೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಟರ್ಮೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೆದ್ದಲು ಗೂಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಗೆದ್ದಲನ್ನ ಫಿಶ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಟಿಕ್ ನ ತೂತಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಗೆದ್ದಲನ್ನ ಇವರು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ತಿಂತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಬೈ ಜೇನ್ ಗೂಡಲ್. ಸೊ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವೆಪನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪೇಬಲ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪೇಬಲ್ ಆಫ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಶಿ ಗೇವ್ ಚಿಂಪಾಂಜೀಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಅನಿಮಲ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಬರೀ ನೇಮ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕೋಡ್ ನೇಮ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹೆಸರಿಂದ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ, ಚಿಂಪಾಂಜೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೇನ್ ಗುಡಾಲ್ ಮಧ್ಯೆ. ಶಿ ಲರ್ನ್ ದಟ್ ಚಿಂಪಾಂಜೀಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್, ಅಫೆಕ್ಷನ್, ಅಗ್ರೆಷನ್ ಅಂಡ್ social bonds similar to human beings. This is very important. Social bonds similar to human beings. ಇದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಯಾರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಜೇನ್ ಗುಡಲ್ ಗೊಂಬೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದ್ ಜೊತೆಗೆ ಶಿ ಆಲ್ಸೋ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೈರಾರ್ಕಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಚ್ ಎಟ್ ದ ಟಾಪ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಪೂರ್ ಎಟ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ. ಇದೇ ತರವಾದಂತ ಒಂದು ಹೈರಾರ್ಕಿ ಚಿಂಪಾಂಜೀಸ್ ಕೂಡ ಇತ್ತಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಶಿ ಆಲ್ಸೋ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಮದರ್ ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಇನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಬರೀ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಮಗುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಇರೋದು ಇವನ್ ಚಿಂಪಾಂಜೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇವನ್ ವಾರ್ಫೇರ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಿತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಗ್ಯಾಂಗ್ ವಾರ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅವಳು. Okay, gang war between chimpanzees as well. Okay, so these were observed by Jane Goodall. ಆಮೇಲೆ this giving the name ಏನೈತಂದ್ರೆ it humanized view of initially criticized. ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಆ ರೀತಿ ಅಂತ ಹ್ಯೂಮನೈಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ಲೇಟರ್ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಯೋನಿಯರಿಂಗ್ ಎಥೋಲಾಜಿಕಲ್ ಎಂಪತಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇವನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೇರೆನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಎಂಪತಿನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಅವರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕೀ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಕೀ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಸ್ಟಡಿ ಆತಂದ್ರೆ ಇವರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸಮ್. ಶಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅನ್ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಶಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೇಮಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಶಿ ಫೌಂಡೆಡ್ ಜೇನ್ ಗುಡಾಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ 1977. ಇದೇನಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಪ್ರಮೋಟೆಡ್ ಪ್ರೈಮೇಟ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಲೋಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್. ಬರೀ ಪ್ರೈಮೇಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಜೊತೆಗೆ ಆಲ್ಸೋ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಯಾರು, ಲೋಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಲೋಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರು ಜೇನ್ ಗುಡಾಲ್. ದೆನ್ ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಶೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು 1991 ಅಲ್ಲಿ. ಇದೇನಂತಂದ್ರೆ ಯೂತ್ ಲೆಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೂತ್ ಲೆಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಯೂತ್ ಇಂದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಲೆಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಶೂಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್
60+ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಶಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಅನಿಮಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂಟಿಲ್ ಹರ್ ಡೆತ್. She was also United Nations Messenger of Peace and Advocate for Sustainability. Very important. ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹರ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂಡ್ ಲೆಗಸಿ? ಶಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೇಮಸ್ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಶಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್, ಫಿಲಾಂಥ್ರಪಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಹರ್ ಲೇಟರ್ ಇಯರ್ಸ್ ವೆ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸಮ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಳು, ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಮೇಕ್ಸ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇವರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವೇನೇ ಚೇಂಜ್ ತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀರಾ, ಎದರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ಶಿ ಎಂಫಸೈಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನೇಚರ್. ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಡೀಪ್ ಎಕೋಲಜಿಸಮ್, ಶಾಲೋ ಎಕೋಲಜಿಸಮ್ ಅಂತ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಅವಾಗಲೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗಲೇ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, she promoted sustainable development, especially in the African communities, and she encouraged youth to take responsibility for the planet's future. And she was also a symbol of scientific empathy and environmental ethics. ಇವಾಗ ಏನು ನೀವು ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನಿಸಮ್ ಆಗಲಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜೇನುಗೂಡಲ್ ಅವರು 1970s ಅಲ್ಲೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗಲೇ ಆ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಥ್ರೂ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಡೇ ವಿತೌಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಯು. ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಡಸ್ ಮೇಕ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಬೇಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ. ಸೊ ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ ವಿ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ. ದೆನ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಕಗ್ನಿಷನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಟಾಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಶಿ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಮೆನಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಡೇಮ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಂಪೈರ್ ಇನ್ 2004 ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರು. ಏನು, ಡೇಮ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಂಪೈರ್ ಅಂತ, ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಂಪೈರ್ ಅಂತ ಅವಾರ್ಡ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇನ್ 2004. ಅಂಡ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಫಾರ್ ಪೀಸ್ ಇನ್ 2002. ಅಂಡ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ವಿತ್ ಕ್ಯೋಟೋ ಪ್ರೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಜಪಾನ್, Templeton Prize, and over 50 honorary doctorates. Her passing was on October 1, 2025, marks an end in era of primatology. Okay, era in primatology. So, what is the significance for UPSC anta? Okay, so philosophy, legacy ಆಯ್ತು. Then what is the significance for UPSC anthropology or UPSC students as well? She bridges biological and cultural anthropology. ಮುಂಚೆ ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಬಯೋಲಜಿಕಲ್ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ, ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ, ಅಂಡ್ ಬಯೋಲಜಿಕಲ್ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ, ಹ್ಯೂಮನಿಡ್ ಡೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇವರ ಸ್ಟಡಿಯಿಂದ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಯ್ತು. ದೆನ್ ಕೀ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರೈಮೇಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅವರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಸ್ಟಡಿ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಶಿ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಪತಿ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇನ್ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಎಥಿಕಲ್ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ ಥೀಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಥಿಕಲ್ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ ಥೀಮ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ UPSC ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ ಓದರಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆಲ್ಸೋ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಮುಂಚೆನೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಇವರು ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತಗೊಂಡೋದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಟು ಪ್ರೈಮೇಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ. ಪ್ರೈಮೇಟ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಸೊ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಂಚೆನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಇವರು ಇದನ್ನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ನ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಲ್ಲದೆ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅಂಡ್ ಹರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಪತಿ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಜಸ್ಟ್ ಬರೀ ಕ್ವಾಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎಂಪತಿ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೀ ಟೇಕ್ ಅವೇಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ,
ಶಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎನಿಮಲ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್. ಅವರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಸೈಟಿ ಆರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಶಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡಾರ್ವಿನಿಯನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಓಕೆ, ಡಾರ್ವಿನಿಯನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಡಿಸ್ಮೆಂಟಲ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಇವರ ಸ್ಟಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ನ ತೋರಿಸ್ತವೆ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಶಿ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ವ್ಯೂ ದಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಮ್, ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. And she inspired generations of anthropologists and conservationists. And in 2025 marks an end of an era, but her impact endures. So this is Jane Goodall. ನಿಮಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಜಿ ಎನ್ ಗೋಡಾಲ್ ಅವರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರೀಸ್ ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೊಂಬೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರೀಸ್ ಇದೆ, ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ವಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾಪಿರೈಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಜಿ ಎನ್ ಗೋಡಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನೋಡಬಹುದು ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಡೇ, ಎಪಿಸೋಡ್ ನಂಬರ್ 206. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಐ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ